पूर्व धोलाई क्षेत्र के आमलाघाट एमके कॉलेज के विपरीत दिशा में 7 बीघा मियादी पट्टा की जमीन जबरन भूमाफियाओं द्वारा दखल किए जाने के प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीन के मालिक शिखा दास ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा किया। इस संदर्भ में आरोप दागते हुए उन्होंने धोलाई थाने में कुछ लोगों के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की है। सूत्रों के अनुसार कई बार इस क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तरीके से भूमाफियाओं द्वारा जमीन हड़पने के प्रयास किया गया था और तो इस क्षेत्र में अवैध तौर पे कंस्ट्रक्शन किए जाने के लिए रोड, सीमेंट, बाली, पत्थर भी इकट्ठा किया गया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई के चलते बहरहाल सब बंद पड़ा हुआ है। आरोपी व्यक्तियों के नाम सोमेन दास तथा सपन कुमार दास, अमरजीत चंद्र, रत्नामय दास व दूसरे हस्ती भी शामिल हैं। गौरतलब है कि 2019 साल के पूर्व धुलाई जिला परिषद सपन कुमार दास, अमरजीत चंद्र, रत्नामय दास व आवासीय क्षेत्र के कुछ लोग सोनाई सर्कल ऑफिस में इस जमीन को खास जमीन कहकर करार दिए थे, जबकि यह जमीन पट्टाई तौर पे शिखा दास का था। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की ओर से एक FIR दर्ज किए जाने के बाद मामले की छानबीन में पुलिस प्रशासन जुट गई है और शिखा दास पूरे मामले की छानबीन के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा से कानूनी कार्रवाई में सहयोग किए जाने के मांग रखे हैं। गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसे जमीन दखल किए जाने की वारदात को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। 7 बीघा जमीन के छूट पाए जाने के बाद सद्भावना मंडप निर्माण के शिलान्यास भी कर दिया गया है। सोमेन दास का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में जमीन जरीब किए जाने के दौरान वर्धन पदवी की एक पटवारी द्वारा रथिंद्र दास, सुनील तथा मृणाल दास दूसरे पटवारी भी यहाँ पर मौजूद थे। गैर जिम्मेदाराना तौर पर पटवारियों के सहयोग से इस क्षेत्र में 7 बीघा जमीन हड़पे जाने का प्रयास किया गया था, लेकिन जमीन का पट्टा व मालिकाना रहने के बाद आखिरकार शिखा दास ने अपने पति के नाम के साथ साथ दूसरे परिवार सदस्यों के नाम संयोजित कर धोलाई थाने में FIR दर्ज किया और पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी। बराघाटी के कई क्षेत्र में ऐसे जमीन हड़पने की माफिया राज देखने को मिल रहा है। बहरहाल कानूनी कार्रवाई के चलते सभी वारदात बंद पड़े हुए हैं और पुलिस कानूनी कार्रवाई के जरिए पूरे मामले की सुलझाने के प्रयास में जुटा हुआ है और शिखा दास के परिवार न्यायिक इंसाफ का गुहार भी लगा रहा है। আমার স্বামী সুনীল চন্দ্র দাস, এই মাটিটা ওনারই ৭৬ ইংরেজি থেকে মানে এই মাটি আমরা বসবাস আমরা খুঁজে আসতেছি। আমরা চাকরিস্থলে মানে তাই আসাম নামরূপ টার্মেল থাকতা, আমরা এখানেই থাকতাম। তাই মধ্যে মধ্যে আইয়া এই মাটি দেখাশোনা করতা, হ্যাঁ দেখাশোনা করছেন, মাটি রাখছেন, মানে মাটিটা তো একদিনে হয় না। মধ্যে মধ্যে আইতা একটু টাকা পয়সা দিতা, ইয়ে করতাম মাটি ইয়ে কইরা, মানে ৭৬ ইংরেজির কাগজ, ওই যে ৭৬ ইংরেজির কাগজও দেখতে পারেন আপনারা যে, হ্যাঁ তো অতদিন থেকে তো মাটি একভাবেই আছে। ওখান যে খেয়ে বা কাহারা বা শুনতেছি যে কলেজের খেয়েও মানে এই মাটির মধ্যে জড়িত আছে। যে যদি মাটি লাগে তাহলে তো আমরা কইতে লাগে যে এই মাটির উপরে আমরা কিছু করতাম বা আপনারা মাটি ছাড়তানি বা মাটি আমরা অল্প দিবানি, লাগলে আমরা মাটি অল্প দিতাম যে আমরা যখন থাকি না, হ্যাঁ তেন আজিকাই এখন দেখতেছি যে মাটির উপরে ফিলার টিলার মূল্যবান গাছপালা অনেক আছিল, গাছপালা খাইটা একদম মানে নষ্ট করে দিছে। যে এখন খেয়ে বা কাহারা খেয়ে করতেছে এটা তো মানে ভালো করে আমার জানার কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ হয়েছে ওই জন্য আমি দূর থেকে মানে আমি নিজেও অসুস্থ, আমি এখন চলতে পারি না, হ্যাঁ মানে আমি এখন আইতে বাধ্য হইলাম আর কি মাটির উপরে। কালকে কিটা শিলান্যাস হয়েছে এখানে? শিলান্যাস মানে মানে সৎভাবনা মন্দির উদ্বোধন লাগে একটা তারা ফিতাউটা কাটা হয়েছে। শিলান্যাস বলতে এখানে তো এখন তারা একটা যখন ঘর বানাইতো সৎভাবনা মন্দির নামে, এর লেগে তারা একটা ওপেনিং করলো, ফিতাউটা মনে হয় কাটা হয়েছে। আমরা তো দেখছি না, পরস্পর শুনলাম, আর খেয়ে বা খাড়া করছে এটাও জানি না। এখন মানে মানুষের লোক মারফতে যেটা শোনা যায় আর কি, বা তারা এটা কেনে করলো, তারা যদি জায়গা লাগে, এটা তো আমার বাবার জায়গা, হ্যাঁ অত বছর থেকে আমার বাবার দখলে আসলো, বাবা মারা যাওয়ার 20 বছর হয়েছে। এরপর থেকে আমরা ভাই বোন মা আমরা দেখাশোনা করে, আমার হাজব্যান্ডও আইয়া মধ্যে মধ্যে দেখাশোনা করে। কিন্তু এখন তারার যদি জায়গা লাগে তারা তো কইতো আমরা রে বা হ্যাঁ যাইতো, যোগাযোগ করতো কার জায়গা, এটা তো তারা অফিসও যাইতো, অফিসও গিয়া যোগাযোগ করিয়া যদি তারা জায়গা লাগে, এটা তো ফাট্টা মাটি, আমার তো ইয়ে করার কথা না, যেখানে ঘর বানাইতেও লাগবো, থাকতে লাগবো। আমরা আইরাম দেখা সাক্ষাৎ করলাম, গত বছরের মাটি, এটা তো অন্য কোনো শুনলাম কোনো মাফিয়া চক্র ঢুকছে, ঢুকিয়া হয়তো জায়গাটারে নষ্ট করার ইয়ে করে বা নেওয়ার চক্র করে। যদি এরকম হয় তা আমরা এটা উপযুক্ত বিচার চাই সবার কাছে কইয়ার আর কি। কেস মামলা এখনো করছেন, আজকে আমরা আইছি, আমরা তো বিশ্বাসও করছি না প্রথম যখন শুনছি 2-3 দিন আগে,
তখন আইয়া দেখি আর ফিল্ডে আইয়া দেখি আর যে ঘটনা তো সত্যি পাথর আছে, রড, সিমেন্ট, বালি সব মাটি খাটিয়া, এদিকে আবার একটা মেশিনও আছে, হ্যাঁ, তারপরে এদিকে আবার শিলান্যাসও হয়ে গেছে, সব করা হয়ে গেছে, ফিলার উলার একটা করা হয়ে গেছে। টোটাল কত বিঘা জমি? টোটাল আমরা 7 বিঘা জমি আছে, একদম রাস্তার মুখ থেকে আমরা নালা পর্যন্ত, নদীর পর্যন্ত। নদী পর্যন্ত। কারা জমি দখল করতে চায়? কারা করতে চায় জানি না, আশপাশের কিছু মানুষ আছে, আগে 1-2 জনে দখল করছিল, এরপর তো কিছু করছে না। এই তো এখন মানুষের মুখ পথে যেটা শুনলাম, তখন আইয়া ফিল্ডে আইয়া দেখি আর যে ঘটনা তো সত্যি, সব রড সিমেন্ট বালি দিয়া তারা এদিকে বড়িয়া রাখছে, ফিলারের জায়গা কাটিয়া রাখছে, এদিকে উষা করে একটা উঠাইয়াও রাখছে, সব কিছু করে। আমরা এখন উপযুক্ত বিচার চাই, উপযুক্ত কাগজ চাই, খেয়ে বা খাড়া করছে যদি করিয়া থাকে তারা কাগজ দেখাও, আমরা জায়গা ছাড়ি দেব, কিন্তু কাগজ দেখাইতে লাগবো, আর আমরারও কাগজ আছে, আমরা মোকাবেলা করতে রাজি আছি। কলেজ, এটা কলেজের কিছু হইতে পারে, তারা লোভ নি না কিতা জায়গার উপরে, আমরা তো এমকেদে কলেজে দিছিও না, আমরা এমকেদে কলেজে সাইনবোর্ড দেখছি লাগানো হইছে আপনার জমি? আমিও দেখছি, ডুয়ার সময় দেখছি, কে বা কারা লাগাইছে এটা তো ঠিক জানি না, কেনে লাগাইছে, তারা কি কি জিনিস লাগে, আমরা কাছে তো কোনো কৈফত আইছে না। থাকতে পারে এখন, যদি তারা লাগাইয়া থাকে, তারা কিছু একটা স্বার্থ আছে বলে তো লাগাইছে, নাহলে তো লাগানোর কথা না। নামে আছে, আমরা ভাই বোন 3 জন আছি, 3 জনের নামে আছে, আমরা 4 জনের নামে। বাবার মারা যাওয়ার পরে মার নাম থেকে মারা গেছে, আমি কোনদিন মারা যাই, ভাই বোন 3 জনের নামে, তাই সবের নামে আছে। এটাই তো স্যার, নাহলে কেমনে কেউ যদি মিউচুয়ালি কিছু করতে চায় তাহলে আমরা শরণাপন্ন হইতো, তো আমরা শরণাপন্ন হইয়া তো একটা কাজ করতো, বা আমরা একজনের পয়সা দিয়ে দেই, আমরা দান করি, একটা কিছু করতাম। কিন্তু যখন তারা মানে লুকাইয়া করে, এটা তো ভূমাফিয়া হইতে লাগবো, আমি তখন কেউ নাম জানি না, এটার ভূমাফিয়া হইব। আমি এখন চাই আর কি, কার কাগজে মানে আমরা জমির উপরে যেরকম দখল লওয়া হয়, আর আমরা তো পাট্টার কাগজ আছে, আমরা সব A to Z একদম ফার্স্ট টু লাস্ট আমরা কাগজ আছে।